You're live, you're live, you're live. I got my photo though. They're telling the followers that we are live. Wait, that's such an amazing entry I gave. What entry I gave? Now you want to take two? You're not supposed to go. You're a guard. I'm sorry. I got to Hi, go guys. protect the castle. I've got to go protect the castle. And Oh. Akira will light so, yeah. So today, guys, we are in Coimbatore and Yes. we are here to introduce you all. Yes, showing Akira. எல்லாரும் Akira தான் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எவ்வளவு சின்சியரா டைலாக் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க. Hello. So here we are in Coimbatore and we want to introduce you all to our ray of light. The reason why we are like what we speak and what our account really always talks about. Our amazing birth story. Birth story, yes. The reason it all started, and we want to introduce you all to the lovely person and her lovely daughter. Ta-da! Swati! Yes. Swati is here and I gotta go back to the castle. So is Maya and Akira. Maya and Akira are also there. And nobody cares about this guy over here. No one cares. No introduction only. Sorry. So at last, Hi, Shruti's followers. எல்லாரும் பாக்குறாங்கப்பா. nice your baby girl. Akira காமிங்க coming. எடுத்து Amma. காமிங்கப்பா அக்கிரா. Akira காமிப்பா. Get her. Come. Come, Maya, come. Let's just say hello to Wow, fans. Maya's Amma is here. Yes. And Akira is coming in a flight. Maya's here. Yes, Maya is also here. And Akira is coming in a flight. Yo, what's up? Hello, Maya, come here. Say hello to the fan. Yes. Turn this. Yes. Hola. Akira, say hi. நீங்க வேண்டா Akira காட்டுங்க. So this is the. Huh? நீங்க வேண்டா Akira காட்டுங்க. சரி, I'll show like this. I don't like you, fan. all Shruti's gang, le. Oh. So yes. இங்க. Big fan of Maya's Amma. Hi, Devika. Yay. Hi from Malaysia, Nakul Anne. Hi guys. Okay, so the reason we are doing this is because this is the first time we are meeting Swati in person and Maya in person, and we are so excited and so Yeah. happy. We have learned so much from her. She's made life so much more easy and better for us. And I, you know, every parent wants a bright future for their child. And ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that you know we know somebody like Swati who's always there And educating a lot of people, making many their people. lives easier and better. Yeah. So guys, this is the time you can talk to Swati and If you have any questions, birth related, lactation related, why is your sexual thing health like that, related, Da? இப்படிதான் கீழ வந்து கமெண்ட்ஸ் பார்க்கணும்ல அதுக்கு. Sorry, I little Instagram illiterate. Don't show Swati. Come this way, Shruti. பாப்போம் யாராவது ஏதாவது கேக்குறாங்கன்னா பாப்போம். ஓகே. Okay, now Akira is busy. Excuse me, Me too. கொஞ்சம் Yeah. தமிழ்ல பேசுங்கப்பா. Sorry, ஓகேப்பா, சாரிப்பா. Wait. Tell Akira to bite Knuckles' nose. Yes. Akira, kadi Akira. Yes. Wait. No one in the world Oh, loves you favorite except for your people. fans. Nobody. Any questions, you guys? Akira wants to just. Hi, Akira, எல்லாரும் Maya Akira Papa, தான். Swatika, Nakulna, Shrutika. Pa. Akira. Nakul and Akira, you both creating dad-daughter goals. That's because of Swati. 100%. Most happening couple. So I have to tell you people, these guys are super special because அவங்க வந்து நிறைய பேர் போகாத ரோட்ல போயிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பல பேர் பண்ணாத விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால தீஸ் டூ பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். யூனோ இவங்கள மாதிரி கொஞ்சம் லைம் லைட் இருக்கிற பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசும். என் பொண்ணு பேசிட்டே இருக்கு பட்டமா. So yeah, I got you, That's what. tell about the weaning stuff. Yeah, both pregnancy ஆ இருக்கட்டும், attending all kinds of classes ஆ இருக்கட்டும், educating themselves ஆ இருக்கட்டும், வாட்டர் பர்த் போய் பண்றதா இருக்கட்டும், சென்னையில இருந்து ஹைதராபாத் டிராவல் பண்றதா இருக்கட்டும், பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து ஸ்ருதி நிறைய தடவை லைவ்லயே நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கா. ஸோ அதுக்கு ஒரு
அந்த ஒரு டாபு அண்ட் ஸ்டிக்மா பிரேக் பண்றதா இருக்கட்டும், பேபி லெட் வீனிங் பண்ணி குழந்தைங்களால செல்ஃப் ஃபீட் பண்ண முடியுங்கிறது காமிச்சு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும். At each stage of their parenting journey, they are also doing their best to educate you people, which means என்னை விட நிறைய பேருக்கு இந்த மெசேஜ் எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ஸ்ருதி and Nakul are doing fantastic job. So awesome job. Not at all. That only because of Swati. And for the first time in my life, you know, adulthood la vandu friends to make friends is so difficult. And எங்க லைஃப்லயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோல வந்து ஒரு ஆளை வந்து மீட் பண்ணி கொரோனா ஃபுல்லா வந்து வீடியோன்னு பண்ணிட்டு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் மீட்டிங் ஹர் இன் பர்சன். அண்ட் ஐ கேனாட் டெல் யூ அவ்வளோ கனெக்ஷன் இருந்தது எங்களுக்கு. ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் கொரோனா அண்ட் எவ்ரி திங் டு கெட் ஓவர் ஸோ தட் நான் வந்து ஸ்வாதியும் மாயாவையும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அண்ட் I can't tell you how happy we all are. And Akira and Maya are also like so happy and like playing. It's just too good. It's just too good. See, somebody asked why water birth. No, somebody asked. I am also here. Sorry, நானும் இங்க இருக்கேன். நான் வாட்டர் பர்த் தான் வேணும், வாட்டர் பர்த் தான் வேணும், வாட்டர் பர்த் புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து போல. I wanted a natural birth. Yeah. Sorry about all the moving around. Natural birth வேணும் அப்படின்னு வந்து போனேன். And it just so happened that I became more comfortable when I was sitting in the tub. நீங்க வந்து squat பண்ணி கூட you can probably give birth. You could probably be in the cat dog pose and give birth. It's all up to your comfort level. Every pregnancy is different. Every mother is different. I'm setting the camera up. I'm a great cinematographer. Hold in. Okay, you guys there? Yeah, come closer. நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர். நான் கீழே உட்கார்றேன்ப்பா. நான் கீழே உட்கார்றேன். I want you to be there. It's all her account, her fam. Where did you go? I went to Sanctum Birth Center and Swati went to Birth Village in Kochi and I went Sanctum in Hyderabad. I stand like a watchman. Yeah, both of us had. Oola எப்படிடா வருவாங்க சொல்லு, நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன். Oola's in Chennai. So yeah, Swati will also probably talk about her natural birth story. நான் வந்து வாட்டர் பர்த்ல வந்து பண்ண because I was just comfortable in the tub, that's all. But the other natural birth person will tell you what she felt, what her experience was. Hi Irfan. So என்னோட கொஞ்சம் crowd எல்லாம் இங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ நீங்க யாராவது நேச்சுரல் பர்த் ட்ரை பண்ணோன்னு இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது பிரெக்னன்சி அப்போவே என்னெல்லாம் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியுமோ அதை அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் தெரியும் நம்ம பாடியால எப்படி நேச்சுரலா குழந்தைய பெத்தெடுக்க முடியுங்கிறத. வாட்டர்ல தான் நேச்சுரல் பர்த்திங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, லேண்ட்லயும் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ருதி ஜஸ்ட் ஹேப்பன் டு ஹேவ் தட் மொமெண்ட் வென் ஷி வாஸ் இன் த டப், அவ்வளவுதான். நான் வந்து டப்ல இருந்தேன், என்னால அந்த டைம்ல கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியலங்கிறதுனால என்ன இறங்கி வெளியே வர சொல்லிட்டாங்க. பட் மற்றபடி யூ கேன் ட்ரை நேச்சுரல் பர்த் even if there is no tub water and all. You just need to have an experienced care provider there. It can be an OGYN, it can be a midwife. An autonomous midwife can take care of births as well. So நிறைய பேருக்கு இந்த midwifery நல்லா இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பத்தி கொஞ்சம் வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு ஸ்ருதி மாதிரி ஆளுங்களால இந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டு போக முடியுங்கிறது such a wonderful thing. So அதனாலே I think this couple rocks. Not everybody takes this route. நான் மறுபடியும் அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். And I'm also very happy to have met them இப்போ that to கோயம்புத்தூர்ல வந்திருக்கிறதுனால அவங்க அதனால இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்னால இவங்களை மீட் பண்ண முடிஞ்சது. So I'm so happy to see all of Shruti's fans also here. Fans, followers, family. One person is asking, weight வந்து is it a problem for natural birth? Okay. So weight விட அதிகமா it's your willpower and your health status. So நிறைய பேர் ஸ்லிம்மா இருக்கலாம், பட் பல பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் அவங்க they might also be having a risky pregnancy கூட இருக்கலாம். ஸோ வெயிட்ங்கிறத தாண்டி உங்க பிரெக்னன்சி என்ன மாதிரி பிரெக்னன்சி, லோ ரிஸ்க் பிரெக்னன்சியா ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சியா, அப்புறம் உங்க ஏஜ் என்ன, உங்களுடைய கான்பிடன்ஸ் லெவல், நீங்க எந்த அளவுக்கு அவேர்னஸோட இருக்கீங்க, உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட், மற்ற விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் than weight. சோ நீங்க இந்த கேர் ப்ரொவைடர்ஸை கண்டுபிடிச்சு இவங்க கிட்ட கன்சல்டேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா you will know whether you are a right candidate for natural birth or not. அதனால you should educate yourself first, know all these things before selecting a care provider. So unga care provider வந்து if you're not happy, you should not hesitate to change.
நான் நிறைய பர்த் ஸ்டோரிஸ் கூட உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பேன். இந்த மாதிரி 38th வீக்ல 37th வீக்ல வந்து they were not happy and then they changed their care provider. So நீங்க அது கூட பண்ணலாம். Just find a proper person. And one more person said how to stop thumb sucking. Okay, so see till a certain stage it's totally fine babies thumb suck பண்றது. தம்போ இல்ல ரெண்டு விரலோ சூப்பர் வந்துட்டு இட்ஸ் டோட்டலி ஓகே. யூஸ்வலி பேபிஸ் வந்து அந்த கையை வச்சு வேற ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தே ஷுட் ஐடியலி ஸ்டாப் டூயிங் தம் சக்கிங் ஆர் ஃபிங்கர் சக்கிங். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா யூ கேன் செக் வித் அன் ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் ஆர் அ பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட் ஹூ டீல்ஸ் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் ரேர் அந்த மாதிரி பீப்புள், பட் கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் என்ன பண்ணலாம்னு. சரிங்களா? இன்னொருத்தங்க வந்து உனக்கு கண்ணு தெரியுது, எனக்கு கண்ணு தெரியும். excessive thirsty in 5th week of pregnancy is good. தாகம் தானே குடிக்கலாம். குடிங்க யா தண்ணி தானே குடிக்கலாம். You need to keep yourself hydrated. அகிரா ஃபேஸ் காமிங்க. My first pregnancy I had C-section. Can I try natural birth for my second baby? Is it possible? Totally possible. So many people have done VBAC. VBAC தெரியாதவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா vaginal birth after C-section is what is called VBAC. நிறைய birth centers, நிறைய care providers do that. So please search for a good care provider. Talk to them about your previous history of pregnancy. என்ன மாதிரி situationல C-section பண்ணீங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு please do go ahead with it. நீங்க போற கேர் ப்ரொவைடரோட previous VBAC history கேளுங்க. எத்தனை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேளுங்க. Can you say some good care provider? Okay, so இதெல்லாம் வந்து பக்காவா நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா first option I would say is a birth center. So birth centers வந்து இந்தியால நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு. So ஹைதராபாத்ல இவங்க போன இடம், கொச்சின்ல பர்த் வில்லேஜ், ஸோ சாங்டம் இருக்கு, பர்த் வில்லேஜ் இருக்கு, அப்புறம் பெங்களூர்ல பர்த் ஹோம்னு ஒரு இடம் இருக்கு, கோவால ஒரு சின்ன பர்த் சென்டர் இருக்கு, சென்னையில இன்னும் வரல sadly. ஆமா. ஸோ பர்த் சென்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அப்புறம் வந்து நிறைய கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க உங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயே எங்க நேச்சுரல் பர்த்திங் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத விசாரிச்சு பாருங்க. மெயினா வந்து ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபேஸ்புக் குரூப் கால் இன்ஃபார்ம்ட் பர்திங் இந்தியா. அதுல நீங்க கேட்டீங்கனாலே நிறைய சஜஷன்ஸ் கிடைக்கும். இன்ஃபார்ம் பர்திங் இந்தியால போய் போட்டு பாருங்க. பர்த் இந்தியான்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. இட்ஸ் ஆல்சோ an NGO. அவங்களோட வெப்சைட்லயும் நிறைய ரிசோர்சஸ் எல்லாம் அவங்க கொலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய சைல்ட் பர்த் எஜுகேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க போய் சைல்ட் பர்த் எஜுகேஷன் கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாலே யூ வில் கெட் டு நோ ஆல் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். Any birth center in Chennai இது வரைக்கும் இல்ல. How to convince parents for water birthing? Again and again I'm telling you, நான் வந்து you can't go book like எனக்கு வாட்டர் பர்த் தான் வேணும் அப்படின்னு வந்து புக் பண்ணி போக முடியாது. they'll give you options. சில டைம் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும்போது வார்ம் வாட்டர்ல உட்காந்தா சில பேருக்கு வந்து சூதிங்கா இருக்கும். யூல் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் லைக் ஐ டிட். சில பேருக்கு லைக் Swati said she sat in the water for some time and then அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவா கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு she got up and in the like squatting position or squatting நான் வந்து வேஷ்டி கட்டிருப்பாங்க மேல இருந்து அத புடிச்சு தொங்கி she squatted and then she gave birth. Basically you should have a happy not either what you say trauma illama vandu or birth irukano. Okay va, you should feel nice about yourself. You should feel happy and empowered after you give birth. That is what you want. And if you're old enough to have a baby and you're going through a pregnancy, you don't need anybody's permission or convince somebody except you and your husband. Nobody else need to be convinced to go for a natural birthing option. adu modalla purinjukku. illa adana that's what I wanted to say. First neenga convinced illaya? நீங்க 100% கன்வின்ஸ்டா இருந்தீங்கன்னா நீங்க யாரை பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க. ஒரு விஷயம் சரின்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது நான் சரின்னு மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லணும், எல்லாரையும் நான் வந்து ப்ரூஃபோட அது காமிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் நினைச்சீங்கன்னா யூ won't be able to satisfy anybody else, convince anybody else. நீங்க கன்வின்ஸ்டா இருக்கணும், உங்க பார்ட்னர் கன்வின்ஸ்டா இருக்கணும். அப்படின்னா யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்க அதை பண்ணிடுவீங்க. Correct. And hi Shruti, started using menstrual cup only because of you. Thanks a lot. Oh my god, I'm so happy. And say hi to Maya's amma. She also takes menstrual cup sonone. The reason why I connected with Swati was also because I saw her post about menstrual cup.
I was such a huge fan, and நான் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா women கிட்டயும் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன், use menstrual cup, it's one of the best thing and then when I saw somebody who posted about it, நான் வந்து ஸ்வாதிக்கு மெசேஜ் பண்ணி, I'm so happy that you know ஒரு எஜுகேட்டர் வந்து சொல்றதுக்கும் நான் சொல்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நான் வெறும் சொல்லலாம், ஆனா ஒரு எஜுகேட்டர் தான் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் and take classes and explain about the cup, which Swati was doing really, she was doing a great job in it. So உங்களுக்கு a lot of women might be scared to use cups. Please attend Swati's class. She will explain எப்படி வந்து menstrual cup use பண்ணலாம், why it is good for you, எல்லாமே வந்து explain பண்ணுவாங்க. So if you're still having fears, please do go do that. And no, it has nothing to do with your virginity, by the way. Is it necessary to take folic acid? It's a medical question. Yeah. Akira. I have 45 days child. I have 45-day-old baby. Please tell us about your journey with Akira from day one. He's breastfeeding, so அதனால பிரச்சனை எதுவும் இல்ல. Yeah. Because I knew all these information, எனக்கு வந்து அது ஈஸியா இருந்தது. First 15 days we had no help. Only Nakula and I were taking care. அதுக்கப்புறம் கூட நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் பண்ணோம். Is IUD safe? Do you want to order something? Nope. Yeah, you should talk to your gynecologist about it. I'll get you something to eat. In which month baby can eat rice? After 6 months, once the baby is ready for solids, it can eat anything. Yes. Anything under the sun except salt, sugar, honey, cow's milk. தவிர எல்லாமே சாப்பிடலாம். Yes. Jaggery கூட கொடுக்காதீங்க 1 year வரைக்கும். And honey mainly. Oh yeah. I think Swati is more for this question. Vaginismus. So vaginismus or vaginismus is a condition where the pelvic floor tightens and then this woman cannot think of penetrative sex, or she cannot perform or take part in penetrative sex. It's not a disease or disorder. It's mostly an emotional or a mental block that the person has because of any past sexual abuse or some kind of even family issues. family la irukra oru male role model nalla illadadanaala kuda vaginismus varum. அப்புறம் ஜென்ரலா ஒரு ஃபியர் ஆன் ஃபியர் அபவுட் செக்ஸ், எனி ரீசன் இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் பிசிக்கல் ரீசனா கூட இருக்கலாம். ஒரு ஓவர் சென்சிட்டிவ் நர்வ்ஸ் அட் தி வெஜைனா ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க, வெஜைனிசம்ஸ் பத்தி ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட போலாம். எவ்ரிபடி வில் நாட் நோ அபவுட் இட். இல்லாட்டி பெல்விக் ஃப்ளோர் பிசியோதெரபிஸ்ட போய் பாருங்க. இல்லாட்டி சொமேட்டிக் சைக்கோதெரபிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்டயும் நீங்க கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கலாம். டாக்டர் தாரு ஜிந்தல் அப்படின்னு ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க who takes vaginismus classes, workshops. And she's based out of? I think புனே or மும்பை நினைக்கிறேன். கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அதை அட்டென்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் சங்கீதா பார்த்தசாரதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொமேட்டிக் சைக்கோதெரபிஸ்ட் இருக்காங்க who counsels one-on-one for vaginismus. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்ப் இருக்கு. நீங்க கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் டு நோ. சரிங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் சீக் ஹெல்ப். Can you guys talk about postpartum after natural birthing? Postpartum after natural birthing will be the smoothest ever. ஏன்னா பர்த்தை பத்தி எந்த ஒரு பேட் ஃபீலிங்ஸும் இருக்காது. ஐயோ பர்த் இப்படி போயிருக்கலாம், அப்படி போயிருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஆயிருக்கலாம், ஏன் என்ன இப்படி பண்ணாங்க, ஐயோ இதெல்லாம் அன்னெசரியா நடந்துச்சு, என்ன இப்படி கேள்வி கேட்டாங்க, அப்படி அந்த மாதிரி இல்லாம நேச்சர் இன்டென்ட் பண்ண மாதிரி அது நடந்துச்சு. அப்படிங்கறதுனால போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்து ரொம்பவே ஸ்மூத்தா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஹை. போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ டிப்ரெஷனோ வராதுன்னு சொல்லல, பட் அது சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மி. போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் வர்றதுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஒரு ரீசன் தான். பட் ஆப்வியஸ்லி நேச்சுரல் பர்த் இருக்கிறவங்களுக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். Of course, we have our mood swing days. When the babies have their growth spurt days, annik vandu you'll feel terrible, you'll feel guilty and sad, but you'll be able to cope with it easier. ஏனா இத பத்தி உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சது அப்படினா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சாத்தியக்கா நீங்க இங்க நான் சென்னையில இல்ல, நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கேன். இவங்க தான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கோம். Shrubi ma'am, weight loss tip after delivery. நான் weight loss அப்படின்னு எதுவும் பண்ணல. I try to keep myself active. I don't over indulge. Feed பண்ணும்போது of course நிறைய பசி வரும். So instead of binge eating on say chips இந்த நொறுக்கு தீனி அப்படின்லாம் வந்து இல்லாம I watched what I was eating. Like எப்படி சொல்றது,
healthy food, basically homemade food. Romba over indulge panama, try to keep myself active. And of course breastfeed pannadanaala you also burn a lot of calories, so that also helped me. It was nice. It was enna solradhu, I still feel na innum vandu lose pannala enoda pre-pregnancy weight ku innum pola, but I don't stress myself too much about it. Neenga vandu over stress பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து lose பண்ணோம், that's not your first priority right now. You should be healthy, you should have a healthy mind. Is your baby happy? Is she or he feeding well? I think adula vandu neenga focus pannunga first. Weight alla vandu kandipa you will lose. How to get pregnant if you're facing problems? You can see the questions in this also. I don't know if it's going to be nice. delayed. Let's go walking around. Yes, I will save this video. No, Swati is in Coimbatore. Akka ungal what? எங்கேயோ பார்த்திருக்கேனா? நானும் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன்டா, போடா. Swati's ID. Please follow Maya's Amma. That is only Swati. Sure, Akira. கொஞ்சம் அக்கிராவை காமிப்பா, எல்லாரும் கேக்குறாங்க. Can I bottle feed and breastfeed? That is really not recommended. ஏன்னா bottles வந்து வேற மாதிரி sucking, breastல வேற மாதிரி sucking. நக்குல் உங்க phone. நீங்க வெச்சுக்கங்க, no problem. You can see the questions. Okay. இல்லையா? இதுல தெரியுது. இவ படிச்சு சொல்றான். Yeah, is menstrual cup suitable for teenagers and is it painful? Actually, ரொம்ப small sizeல கூட available இருக்கு, which means teenagers can very well use. The youngest cup user currently whom I know is 14 years old. She's very happy with it. It's all about the mother's support. The mother is supporting this young girl to use. Na, she can very well use. Innonna, if she is confident about her body, she can use. நிறைய பேருக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் 14-15 எல்லாம் வராதுங்கிறனால மேபி ஸ்டார்டிங்ல கிளாப் பேட்ஸ் அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு couple of years அப்புறம் 16-17ல கூட they can start if they want to. Yes, and it lot of taboo that கப் யூஸ் பண்ணா வந்து you will lose your virginity அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. It has nothing to do with that. Okay, please understand that. அது main thing. இன்னொன்னு, any tips for இது பேசியாச்சு. birth center in கோயம்புத்தூர் இல்ல it's கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்கன்னா பக்கத்துல கொச்சிக்கு வந்து நீங்க போலாம், அங்க இருக்கு birth village. Can I use cups for postpartum bleeding? No, not suggested. நீங்க postpartum bleeding as usual adult pads யூஸ் பண்ணுங்க. after your postpartum bleeding first periodல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நானும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளீடிங்க்கு வந்து ஒரு 1 month I was using those adult diapers, adult pads or diapers also. It's okay, fine, whatever you're comfortable with. And I think a few months later, adukaprom periods vandadukku aprom I started using the cups. Yes, I did feel little weird and konjam scared, but you will, if you're already a cup user, you will get a hang of it. Why honey should not be given for babies? Okay, so that's a very another popular question on Google. It's associated with something called infant botulism. Infant botulism வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறனாலயும் நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்திருக்குங்கறனாலயும் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்றாங்க. That's all. Why no salt and sugar as well? Sugar, thank you. No, not at all. நம்ம பேசி தாகம். இல்ல சுகர் அண்ட் சால்ட், ஏன்னா சுகர் அண்ட் சால்ட் யாருக்கும் நல்லது இல்லையே. ஒரு பேபிஸ்க்கு எப்படி நல்லா இருக்கும்? சுகர் அண்ட் சால்ட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் எனிபடி. டயபெட்டிஸும் பிபியும் தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள். இன்னொன்னு, சுகர் எனிவே வி ஆர் கன்சியூமிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். நம்ம சாப்பிட்ற ரைஸ் வெரைட்டிஸ் லைக் இடியப்பம், ஊத்தப்பம், அப்பம் எல்லாமே ரைஸ் தான். அப்புறம் சப்பாத்தி வெரைட்டிஸ், வீட் வெரைட்டிஸ் நம்ம நிறைய எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். So, அப்படி அந்த complex carbohydrates are going into us in the form of fruits, vegetables, rice, wheat, எல்லா விதத்துலயும் உள்ள போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இந்த சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆகக்கூடிய இந்த சுகர், பாம் ஜாகரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். And அவங்களுக்கும் the digestive systems and liver production எல்லாம் வந்து இப்போதான் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. So why do you want to cramp their system with salt and sugar? Salt வந்து it will give a lot of renal load, kidney-க்கு நல்ல load ஆகும். ஏன்னா already sodium is there in breast milk, or if somebody is giving formula னா formulaலே இருக்கு sodium, vegetablesல நிறைய இருக்கு. So already அதுல எல்லாம் sodium உள்ள போயிட்டு தான் இருக்குங்கறனால sodium chloride extra வேண்டாம்னு சொல்றோம். சுகரும் அதனால வேண்டாம்னு சொல்றோம். So 1 year cup யாருமே சாப்பிடாம இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லதா இருப்பீங்க.
Which food to start during 6 months? anything salt, sugar, honey, cow's milk தவிர நீங்க என்ன வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். But you have to take a decision whether you're going to spoon feed your child or you're going to encourage self feeding. நீங்க spoon feed பண்றீங்கன்னா traditional weaning India னு ஒரு Facebook group இருக்கு, அதுல ஜாயின் பண்ணா you'll get information. Self feeding initiate பண்ண போறீங்கன்னா baby led weaning னு ஒரு group இருக்கு Facebookல, அதுல இருந்து you'll get information. Or you can attend Swati's class also. On a lighter note, are you and Swati wearing the same lipstick shade? What shade தெரியாது, நான் இப்ப சாப்பிட்டு எல்லாம் தீர்த்தேன். I'm wearing hot latte from Calabar. That's my favorite. என்னோட தெரியாது, வயிற்றுக்குள்ள இருக்கு, அதனால எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. What lovely questions. I know. Lipstick it seems. I don't wear lipstick. It's a culture in Tamil Nadu to give sugar to baby while coming home for the first time. Why no to sugar? இப்பதான் சொன்னோம். இல்ல அதுதான், அப்படி பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சரலி ஹனி கொடுத்துட்டு இருந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் ஒருவேளை பாட்டில்ஸ் வந்திருக்குமா இருக்கும். கல்ச்சர்ல இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கல்ச்சர்ல காது குத்துறது இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் அவங்க காது குத்தாம விடுறாங்க. கல்ச்சர்ல மொட்டை போடலான்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் மொட்டை போடாம இருக்காங்க. இப்ப நான் மொட்டை போட்டதே இல்ல மாயோக்கு இது வரைக்கும். இப்ப 6 வயசு ஆச்சு, மண்டை நிறைய முடி இருக்கு. சோ மொட்டை போட்டாதான் முடி வளரும் அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பண்ணுங்க, வேண்டாம்னா வேண்டாம், பண்ண வேணாம், ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல. சரிங்களா? ஹேர் growth டிப்ஸ் கேக்குறாங்க யாரு என்கிட்ட. இது புஃப் புஃப்னு இருக்கனால நிறைய ஹேர் இருக்குன்னு தோணுது, மத்தபடி ஆக்சுவலி இல்ல. ஓகே, இந்த பொண்ணுட்டு கேளுங்க, இவளுக்கு பம் வரைக்கும் முடி இருந்திருக்கு ஒரு காலத்துல. ஆமா, பம் வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ ஆக்சுவலி போஸ்ட்மார்ட்டம் ஐ அம் ரியலி யூசிங் இந்துலேகா அண்ட் இட்ஸ் ரியலி நைஸ். நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி பாருங்க, இட் இஸ் டூ குட். ரம்யா பாண்டியனா இவங்க கிடையாது. இல்லையே, திஸ் இஸ் ஸ்வாதி. Thoughts on pregnancy with PCOS and natural birth? See, you can go for natural birth. நீங்க அந்த கேர் ப்ரொவைடர்ட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, வெயிட்டோ ஏஜோ எல்லாத்தையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் கோரிலேட் ஆகுதான்னு பாப்பாங்க. உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் கூட ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் தான். அப்புறம் உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர். சோ ஒரு சில இடங்கள்ல எந்த விதமான ரிஸ்கி பிரெக்னன்சி எடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க போன இடத்துல சாங்டத்துல எனி கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்கி பிரெக்னன்சி கூட அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. சோ நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு இடம் தேடி நீங்க போய்க்கலாம். சப்போஸ் உங்களுடைய ரிஸ்கி பிரெக்னன்சினா கூட நேச்சுரல் பர்த்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Okay, one mother is saying, any tips for baby-led weaning? My kid is 2.5 years old, waiting to wean off breastfeeding, getting tired every day. I'm a working mother. Okay. So, first of all, it's totally valid what you're feeling. அதுவும் 2.5 வயசுல எல்லாம் பெரிய growth spurts எல்லாம் இருக்கிற டைம், அதனால it's going to be very very exhausting, especially because you're a working mother. My suggestion will be to do 2 things. ஒன்னு, breastfeeding support for Indian mothers னு Facebookல ஒரு group இருக்கு. அதுல 2 வயசு மட்டும் இல்ல, 3, 4, 5 வயசுல எல்லாம் கூட breastfeed பண்ற நிறைய mothers இருக்காங்க, working mothers இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எப்படி அவங்களோட டே பிளான் பண்றாங்க, இதையும் அதையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றாங்கன்றத போய் படிச்சு பாருங்க. உங்களால பண்ண முடியுதா என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க. நிறைய லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறதுனாலதான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றோம். சோ நிறைய பேர் அதெல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு they'll feel very motivated. சரி, இன்னொரு 6 மாசம் பண்ணிடலாம், இன்னொரு 1 year பண்ணிடலாம்னு டிசைட் பண்ணி டிசிஷனை மாத்திர மதர்ஸ் இருக்காங்க. நம்பர் 2, நீங்க என்ன பண்ணலாம், இதே குரூப்ல ஜென்டில் வீனிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு போட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிம்பிள் பட் அட் சேம் டைம் எஃபெக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்களே சொல்லி தருவாங்க. எப்படி குழந்தைய மெதுவா ஜென்டலா வீன் பண்ணலாம், அழ வைக்காம எப்படி வீன் பண்ணலாம் சொல்லி தருவாங்க. அது பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு அது கிளிக் ஆக சான்ஸ் இருக்கு, which means you'll be able to wean off the child also. So இந்த 2 விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Sex during pregnancy, myths and truth about this piece. So as long as you have a low risk pregnancy, being sexually active during a pregnancy is totally fine. ஓகேவா? Yes. நீங்க பர்த் வில்லேஜோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட் போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கப்பிள்ஸ் அவங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஆஃப் ஹேவிங் செக்ஸ் டியூரிங் பிரெக்னன்சி. அதை போய் கேட்டு பாருங்க. And somebody also said, like, will sex reduce my breast milk? No. It has nothing to do with that.